ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੌਣੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਅਖਰਾਜਾਤ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਪੱਠੇ ਦੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਕੱਢੀਏ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ 2 ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕੋਈ 1.5 ਪੌਣੇ 2 1,60,000 ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਚਤ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਮਸਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬਰਕਤ ਰਹਿਮਤ करे तो फिर ही फायदे होंगे ने। बाकी ये काम में माड़ा नहीं, अच्छे तरीके का अगर जानवर सही खरीदे जान तो उन्होंने अच्छे तरीके की सैर टेवा हो तो बेहतरीन रिज़्क मेरे हिसाब से तो बाहर जाने की जरूरत नहीं। जिन्ने के लोग इतने अरब कंट्रियां जाके पैसे कमाते हैं उदू ढेर जी इतने बेहतर है अपने घर का घर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर आपका नाम? मोहम्मद आजम कुम्मन। आजम साहब ये कौन सा इलाका है? ये जी सियालकोट। सर आप कितने अरसा से जानवरों का कारोबार कर रहे हैं? ना पहले तो असी बाहर बूर सा, बाहरों फारग होके आए तो आगे फिर वाई शाई शुरू कर दी। मतलब 25-26 एकड़ तो लैके तो हूँ तकरीबन 100 एकड़ के करीब सारी मेरी वाही है। नाल डंगरां दा काम शुरू कर दिता। तो वाही का काम किसी वे उल्ट पुलट होंगे मौसमी नज़ाकत के मुताबक, तो नाल डेयरी का काम शुरू कर दिता भाई चलो साडा डेली बेस से साडी आउटपुट कोई होएगी। लिहाजा 2 साल हो गए ने, पहला तो 2-3 डंगर रखे हैं, आस्ता आस्ता फिर माशाल्लाह हुण 25-26 डंगर माशाल्लाह अल्लाह पाक ने काफ़ी रौनक लगाई है। ते सर तुसी जिक्र कीता पहले 2-4 तुसी जानवर रखदे सो, इस टाइम 25-26 जानवर ने, तुसी 2 साल पहले जानवर फिर इकट्ठे खरीदे ने? नहीं स्टेप बाय स्टेप मैं ले ने। पहले जो काम शुरू किया पहले मेरे को 3 डंगर हैं, 2 मझां एक गाय सी। उस तो बाद फिर मैं 5 मझां कट्ठियां आंदियां ने। मतलब स्टेप बाय स्टेप काम जो मतलब काम चलता रहा सिलसिला दुध का सानू अगू चस्का पै गया, उस मुताबक असीं फिर डंगर खरीदते रहे हैं। यानी साडा 3 मन की एवरेज तकरीबन दुध जिहड़ा ना साडे कोल डेली बेस पे होवे सुबह शाम, यानी 60-65 किलो सुबह 60-65 किलो शाम में। विच फिर उस हिसाब दे मझां सूण वालियां भी होंदियां ने, यानी 14-15 डंगर 15-16 चोने आ, बकाया सूण वालियां ने। स्टैप बाय स्टैप जिवें जिवें वो दुद्धू घटणगियां खंघणियां होणगियां वो नाल दूसरियां तैयार होंदियां जाणगियां। लेकिन हुण साडा प्रोग्राम इत्थे कहां मतलब स्टॉप कर दिता है। ये तो ज़्यादा डंगर भी जिहड़े ना वो भी बराबर देखभाल ना होए तो फिर लास हुंदा है। इत्थे करा इन्ने क डंगरां दे बंदा खुशहाल तरीके नाल काम कर सकदा है ते उन्हां दी ट्रीटमेंट भी अच्छे तरीके दी होएगी, अच्छी उन्हां नूं ग़िज़ा होएगी, अच्छा दुध देणगे। ते जे ओवरऑल काम शुरू कर लो तो जनाब ना वंडा ही ते ना पट्ठे ही ते ना जनाब वाला दुध ही वो खलारे पिया हुंदा। माशाल्लाह सर बड़ियां सोहणियां गल्लां दसदे हो पे, तुसी एक तरीके नाल चलदे हो पे। तुसी अपनी खरीदारी दे मुतलक दसना है, तुसी स्टैप बाय स्टैप खरीदारी कीती है, किस इलाके चों मझां लियांदियां ने ते केड़ी नस्ल दियां लियांदियां ने ते तुसी केड़ियां-केड़ियां गल्लां दा जेहड़ा ख्याल रखिया सी? जी मैं जनाब ज़्यादातर मझां जेहड़ियां आरफ वाली मंडी चों आंदियां ने, मुख्तलिफ इलाके चों आईयां हुंदियां ने, लेकिन मैं आरफ वाली मंडी चों आंदियां ने। कोई 5-4 मझां जेहड़ियां ने मैं काड़े तो जाके लैके आया हूँ, यानी इस अपने इलाके की एक मझ भी नहीं मुख्तलिफ बाहर के इलाके दी मझां लईयां ने। जिवें जिवें जरूरत पेश आई है उवें उवें मैं लिआंदा रहा, कदे 5 लैण दियां, कदे 4 लैण दियां, कदे 6 लैण दियां, यानी इहदे मुताबक ही। ते खरीदारी कल्लियां कीती है या कि किसी नाल एक्सपर्ट बंदे नूं लैके गए? नाल मेरा दोस्त है, मतलब इस मामलात नूं काफ़ी अच्छी तरह समझदा ही, उन्होंने मैं नाल खड़िया सी, वो मतलब स्टैप बाय स्टैप मैं नाल लैके देना। हुण खैर आपी भी पछाण हो गई है, जिवें जिवें बंदा काम करदा ते उहदे बंदे नूं पता क्या लगदा जी। तुहाडी जिहड़ी खरीदारी है मैक्सीमम जिहड़ी सब तो ज्यादा महंगी मझ है वो किन्ने दी खरीदी है ते सब तो कम जिहड़ी मझ है वो किन्ने दी खरीदी है? जिहड़ी जनाब सब तो घट खरीदी वो 1,40,000 दी है, ते जिहड़ी सब तो ज्यादा ओवर खरीदी है वो 2,40,000 रुपए। जिहड़ी 1,40,000 दी ही वो सूई ही या कि फंडर सी? नहीं उदों सूई सी। 1,40,000 वाली ने मौसम ते डिपेंड ना, उदों मौसम जिहड़ा सावन भादरों सी ते उदों जरा डंगर भोले मिल जाते हैं, तो जो फिर गर्मियां च लईए तो डंगर वध लगदे, नाले फिर डंगर नस्ल ब नस्ल फर्क हो जाता है। अच्छे तो अच्छा डंगर होए तो फिर ओहदा मुੱਲ अच्छा होंदा। एक गल होर इजाफा हो गया, सोन भादर विच जानवरां दा रेट कम हुंदा है। हां जी सर जिहड़ी 2,40,000 वाली मैम है वो ज्यादा तो ज्यादा कितना दुध दिंदी है? तकरीबन 14 ਤੋਂ 15 14 ਤੋਂ 15 लीटर उंज लोग पे आंदे ने साडी 20 लीटर देंदी है। कोई 100 च 1 2 4 मझ हो गई, एवरेज जी ने 14-15 लीटर बहुत ज्यादा मझ का दूध। जी सर।
14-15 ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਟੋਟਲ 22 ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਜੀ। 22 ਮੱਝਾਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਮੱਝਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਕੁ ਮੱਝਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 2 ਗਾਈਆਂ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 14 ਮੱਝਾਂ ਤੇ 2 ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਨੀਮਮ 100 ਤੇ 40 ਕਿਲੋ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਦਾ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ 140 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਕਦਾਰ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜੇ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ, ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਇੱਕ ਟਾਊਨ ਹੈ ਸਿਟੀ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਲਾਇਆ ਜੇ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੱਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ 3 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਸੀਂ 4 ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸੁਬਾਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਚੁਆ ਕੇ ਤੇ ਟਾਊਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਆ ਕੇ ਤੇ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਰੇਟ 120-110 ਰੁਪਏ ਫੀ ਲੀਟਰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੁੱਧ ਸਾਡਾ ਪਿਓਰ ਹੈ ਮਾਝਾ ਜੀ ਸਰ। ਪਿਓਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਗਾਏ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਗਾਏ ਦਾ ਮੱਝ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ 2 ਕਿਲੋ ਕੋਈ ਕਿਲੋ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ 10 ਕਿਲੋ ਘੋਕਾ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸੁਬਾਹ ਤੇ 10 ਸ਼ਾਮ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੇਟ ਅੱਛਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ? ਜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਊਂਚ ਨੀਚ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਲੈਵਲ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਣਕਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਿਆ, ਐਤਕਾਂ ਵੀ ਐਸ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਰੱਖੇ, ਕੋਈ ਆਫਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਨਕਮ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਤੇ 22 ਨੇ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ? ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਮੌਕਿਆ ਤੇ ਕੋਈ 12 ਕੁ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੇਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਬੰਨਣਾ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਟੋਟਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ 30 ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਤਰੀਕ ਦਾ। 30 ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਪੱਠੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਸਰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 1.5 ਏਕੜ ਕਮਾ ਦੇ ਤੇ 4.5 ਏਕੜ ਸਟਾਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਰੀ ਵੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਏਕੜ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਹੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸ਼ਰਾਲੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਕਿੱਲੇ ਦੀ 8 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਤੂੜੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ 10 ਕਿੱਲੇ ਦੀ 15 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਉਹ ਗੋਦਾਮ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। 30 ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤੂੜੀ ਸਟਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤਕਰੀਬਨ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਕੋਈ 40 ਮਣ ਵੀ ਫੀ ਏਕੜ ਨਿਕਲੇ ਤੇ 12 ਤੋਂ 13 ਏਕੜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 6-7 ਏਕੜ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਝੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਜੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡਾ ਜਾਇਜ਼ ਠੇਕਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਮੁਤਮਿਨ ਆਪੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਤਾਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਠੇਕੇ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? ਠੇਕਾ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 45,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 60,000 ਤੱਕ ਸਾਲ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਫੀ ਏਕੜ? ਫੀ ਏਕੜ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਡ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਚੌੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਆਇਆ? ਇਹ ਜਨਾਬ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ 75 ਫੁੱਟ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਚੌੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ 35 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ? ਜੀ ਇਹ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 3.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਵੇ? ਜੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਿਆਲ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਭਈ ਜਦੋਂ ਧੁੰਦਾਂ ਸ਼ੁੰਦਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਰੇਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰੇਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਜਿਹਾ ਸ਼ੈੱਡ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕੋਈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਫਲੈਕਸਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਫਲੈਕਸ ਪਾੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹਵਾ ਕਰਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਥੱਲੇ ਜਨਾਬ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿਰਕੀ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਾਈ ਸ਼ਾਈ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਰੱਸੇ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਖੜੇ ਨੇ। ਨਾਰਮਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ
ਤੇ ਜੋ ਓਵਰਆਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਡੰਗਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਆਲ 'ਚ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਜਾਨ ਨੇ ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 22 ਮੱਝਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਜਾ ਅਜ਼ਾਫੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪਏ? ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਫਾਲਤੂ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ? ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੱਝ ਨਾ ਸੌਰੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸਮਝੋ ਕਿ 22 ਡੰਗਰ ਨੇ ਤੇ 15 ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਮਈਆਂ ਹਰ ਵਰਿਆਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਭ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 15 ਜਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੱਟੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕੱਟੀਆਂ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਕੱਟੇ ਸੇਲ ਕਰ? ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਕਲੀਆਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਵਾ ਦਾ ਡੇਢ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਤਵਰ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਸੇਲ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ 2 ਡੰਗਰ ਪਾ ਲਈਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਦੁੱਧ ਆਇਆ ਉਹ ਛੋਟਿਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਖੇਚਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੋਲਣ ਬੰਨਣ ਦੀ ਮਾਮਲਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬੇ ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆਊਟ ਏਰੀਆ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਡੰਗਰ ਫੇਰ ਟੋਰ ਕੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਲ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕੱਟਾ ਕਿੰਨੇ ਕ ਦਾ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਦੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਅੱਛਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਤੋਂ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੱਟਾ ਤੇ ਕੱਟੀ ਕੱਟਿਆ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੱਟਿਆਂ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਬਹੁਤਾ ਵਿਕਦਾ ਜੇ ਪਲੇ ਜੁੜੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੱਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਕੀ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਕੀ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੱਲ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਾਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮਾਦ ਲਿਆਈਦਾ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਰਾਲੀ ਕੁਤਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਸਟਾਲੇ ਦਾ ਕਰੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈਦਾ। ਵੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਵੰਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਸਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਵੰਡੇ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਨਾਕਸ ਜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ 250-300 ਤੋੜਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਨੂੰ ਲੈਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਹਰ ਮਾਹ ਦੇ ਮਾਹ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਲੀਆ ਬਣਾ ਲਈਦਾ, ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਮਕਈ ਪਾ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਮਝੋ ਵੀ 20 ਤੋੜੇ ਕਣਕ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ 10 ਮਕਈ ਪਾ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਲਾ ਲਈਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਈਆਂ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਕਰ ਦਾ ਜੋੜ ਲਈਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 20 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ 10 ਕਿਲੋ ਮਕਈ ਲੈ ਕੇ ਐਲੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਵੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੋਰ ਖਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਖਲ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੰਡਾ ਫੁੱਲ ਦੇਸੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਫੁੱਲ ਦੇਸੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦੁੱਧ ਵੀ ਮਸਲਮ ਮਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ 5 ਕਿਲੋ ਪਾਣਾ ਉੱਥੇ 3 ਕਿਲੋ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ 10 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਏ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੰਡਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਤੋਂ 4। ਇਹ 3.5 ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ। ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਵੇ ਜੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਰੱਖੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਰ ਇਹ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਨੀਮਮ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 22 ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ 22 ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਨਾ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 140 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 140 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬਚਤ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੌਣੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਅਖਰਾਜਾਤ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਪੱਠੇ ਦੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਕੱਢੀਏ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ 2 ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕੋਈ 1.5 ਪੌਣੇ 2 1,60,000 ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਚਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਜਾਨ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਬਚਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ 3 ਲੱਖ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਬਸ ਜ਼ਾਹਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਆ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ
ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬਰਕਤ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਸਹੀ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਹਿਤ ਟੇਵਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਿਜ਼ਕ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਢੇਰ ਦਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਘਰ। ਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਇਜ਼ਾਫਾ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।